वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் கீதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரந்தம். அதனுடைய மகாத்மியத்தில் கீதாத்யயனசீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தகி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையை எவன் ஒருவன் அத்தியனம் செய்துட்டா இருக்கானோ அது ஒன்று இல்லாமல் பிராணாயாம பரஸ்யச்ச பிராணாயாமம் எவன் ஒருவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறானோ நைவ சந்தகி பாப்பானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அவனுக்கு பாபமானது போகிறது அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையே தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே இது ஒரு மங்களமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை தூர விளக்கிறதா. தனோதி சுபசந்ததிம் தனோதி வளர்க்கிறதா. ஒரு சுப சந்ததியை நல்ல விதமான செயல்களை நல்ல விதமான சந்ததியை தனோதி வளர்க்கறது கொடுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறார். எதிரானா ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் பிரம்மா தன் தத் மங்களம் விதுஹு அதே மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் அதை ஸ்மரிச்சாலே போதுமா முன்னாடி சொன்ன சுபசந்ததியை தரும். அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை விளக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் பிரம்மா தத் மங்களம் விதுஹு அதுவே மங்களம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதையை மங்களமாகவும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் வர்ணிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட இந்த பகவத்கீதைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அனைவரும் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரார்த்தனா. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाजाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री पद्मावती जानेः भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दिव्य सन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपंचस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसंवत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। இப்பொழுது பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஊவே அனந்த பத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தத்தை விவரிப்பார். அதை கேட்டு மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग யோகம் என்னும் இந்த 13வது அத்தியாயத்தை பரமாத்மா இப்பொழுது பூர்த்தி செய்கிறான். ஷரீரத்தில் ஜீவாத்மா இருந்தாலும் ஷரீரத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாவ விகாரங்கள் எல்லாம் ஜீவாத்மாவிற்கு ஒட்டாது என்பதற்கு அத்தியுதமானது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னான். ஆகாசம்ன்றது எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கிறது, எங்கும் பரவி இருக்கிறது, நிறைந்திருக்கிறது. அந்த ஆகாசத்தினுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல், அதாவது எல்லா பொருளிலும் ஆகாசத்தினுடைய சம்பந்தம் இருக்கிறது. அப்படி இருந்தும் அத்தியந்தம் சூக்ஷ்மமாகையினாலே ஆகாசம் எதிலும் ஒட்டாமல் இருக்கிறது. அதுபோன்று ஜீவாத்மா எத்தனை கல்ப கோட்டி ஆண்டுகள் இந்த தேக சம்பந்தத்தை பெற்றவனாக இருந்தால் கூட
அந்த ஜீவனுக்கு தேகப்பிரயுக்தமான தர்மங்கள் ஒரு பொழுதும் சம்பவிக்காது. தேக சம்பந்தம் அவனுக்கு ஏற்படவே ஏற்படாது. சர்வத்திர தேகே அவஸ்திதா அப்பி, அது தேவதேகமாக இருக்கலாம், மனுஷ தேகமாக இருக்கலாம், ஸ்தாவர தேகமாக இருக்கலாம். அவற்றினுடைய சுபாவங்கள் பற்பல உண்டு. அது எதுவுமே ஜீவனுக்கு சம்பவிக்காது. அதனால் கேள்வின்றதுனாலேயே எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி கேள்வி கேட்ட முடியாது, எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பதில் சொல்லிட முடியாது. ஒரே பதிலை மனதில் வைத்துக்கொண்டு எல்லா கேள்விகளுக்கும் அந்த பதில் தான் என்று நினைப்பதும் தவறு. ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை காட்டும் உலகத்தில் வேற எந்த திருஷ்டாந்தமும் ஆத்மாவுக்கு சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது. ஜீவன் தேகத்தில் இருக்கான்னு சொல்றீரே சுவாமினர், அவன் தேகத்தில் எங்கே இருக்கான்? பிரதீபவதாவேஷா என்பதாக ஒரே ஒரு அறை, ஒரு அழகான அறை இருக்கு. அந்த அறையில் ஒரே ஒரு இடத்துல விளக்கு ஏற்றி வைத்தோம் என்றால் அந்த விளக்கினுடைய ஒளி எங்கும் பரவி இருக்கிறது. விளக்கு எங்கும் பரவலை, நல்லா கவனிக்கணும். விளக்கு எங்கும் பரவலை, விளக்கினுடைய ஒளி எங்கும் பரவுறது. சூரியன் ஆகாயத்தில் ஒரு இடத்துல பிரகாசிக்கிறான். அந்த சூரியன் ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு சூரியனுடைய கிரணங்களை எங்கும் பரவச் செய்கிறான். அப்போ சூரிய கிரணங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பரவுவதைப் போல, விளக்கினுடைய கிரணங்கள், விளக்கினுடைய ஒளி எல்லா இடத்துலையும் பரவுவதைப் போல ஜீவாத்மாவுடைய தர்மபூத ஞானம் தேகம் முழுவதும் பரவுகிறது. அந்த தர்மபூத ஞானத்தினாலே ஜீவன் தேகத்தை தன் வசத்தில் வைத்திருக்கிறான், ஆட்டுவிக்கிறான் தேகத்தை. சிலவற்றில் சிலதனுடைய சம்பந்தம் ஏற்பட்டது என்றால் அது அதனுடைய தன்மையாகவே மாறிவிடும். இந்த லாக்ஷாரசம்னு சொல்லுவாள், மருதோன்றி. இப்போ எல்லாம் மெஹந்தின்னு சொன்னால் தான் புரியும் இல்லை? இந்த குப்பியாக மருதாணி வச்சுக்கிறதே போயிடுத்து இப்பெல்லாம். என்னமோ இப்படிலாம் அவனுடைய டிசைன்லாம் போடுறாங்க, கிறுக்கிக்கிற எல்லாரும். அந்த மாதிரி லாக்ஷாரசம்னு பேர் அதுக்கு, மருதோன்றிக்கு பேர் அதுக்கு. அந்த மருதோன்றியில் ஒரு பஞ்சை நனைத்தோமேனால் அதனுடைய தன்மையானது மாறிவிடுகிறது. ஆனால் அதே ஒரு பஞ்சை வேறொரு கலரில் நாம் நினைத்தோமேனால் அதனுடைய தன்மை மாறுவதே இல்லை. ஏன் அப்படி இந்த வித்தியாசம்னா, இந்த வித்தியாசம் இயற்கையில் ஏற்படுத்திருக்கு, நம்ம ஒத்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் ஆத்மா தேகத்தினுடைய சம்பந்தம் இருந்தாலும் ஆத்மாவிற்கு தேகத்தினுடைய தர்மங்கள் எதுவும் ஒட்டாது, பாதிக்காது. எத்தனை ஜென்மாக்கள் இருந்தானே, எத்தனை லட்சம் ஜென்மாக்கள் இருந்தானே, எத்தனை கோடி ஜென்மாக்கள் இருந்தானே, எத்தனை கோடி இருந்தா என்ன? ஷரீரத்தின் ஏகதேசமான ஹிருதய பிரதேசம், ஒரே ஒரு இடம் சரீரத்தில் இங்கே இருக்குது ஹிருதயம். இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள ஜீவன் இருக்கான். ஆனால் அவன் தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக இந்த தேகம் முழுவதும் பிரசரிக்கிறான், பரவுகிறான் என்று அர்த்தம். அதனால் என்ன பண்ணுறான்? இது அனைத்தையும் பிரகாசிக்க செய்கிறான். யதா பிரகாசயத்யேகா கிருத்ஸ்ரம் லோகம் இமம் ரவிஹி. சூரியன் ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு தன் கிரணங்களை உலகம் முழுவதும் பரவச் செய்து இந்த உலகத்தை அவன் பிரகாசிப்பிக்க வைப்பதைப் போல க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்ரம் பிரகாசயதி பாரத. ஹே பரதகுலத்தில் பிறந்தவனே, ஹே அர்ஜுனா, ஏகா ரவி, ஒரே ஒரு சூரியன், இமம் லோகம் கிருத்ஸ்ரம், இந்த உலகம் முழுவதையும் யதா பிரகாசயதி, தன் ஒளியினாலே எப்படி விளங்கச் செய்கிறானோ, தன் ஒளியினாலே எப்படி பரவச் செய்கிறானோ, படரச் செய்கிறானோ, ததா க்ஷேத்ரி கிருத்ஸ்ரம், அவ்விதமே இந்த க்ஷேத்ரி ஜீவாத்மாவானவன் கிருத்ஸ்ரம் க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரம் பிரகாசயதி. அதாவது தலையில் பட்டா காலில் இல்லை, காலில் பட்டா தலையில் இல்லை, காதில் பட்டா மூக்கில் இல்லை, மூக்கில் பட்டா கண்ணில் இல்லை, கண்ணில் பட்டா வாயில் இல்லைன்ற மாதிரி கிடையாது. கிருத்ஸ்ரம் தேகம் பிரகாசயதி, தேகம் முழுக்க பிரகாசிக்கிறான். தேகம் முழுக்க அவன் நியந்தாவாக இருக்கான். தன்னுடைய அறிவாகிய ஒளியினாலே அவன் பிரகாசிக்க செய்கிறான். அதனால தான் ஒருத்தருக்கு கால் சுண்டு விரல் நகத்தில் துளிவுண்டு அடிபட்டு கொடுத்து. எங்கே கால் எங்கிறது கீழே இருக்குது, அதில் கடைசியில் என்ன இருக்குது? சுண்டு விரல். தேகத்துடைய லாஸ்ட்டு போர்ஷன் அதான் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஆரம்பித்தோன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன், முடிஞ்சோன்னா அதுதான் லாஸ்ட்டு போர்ஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க. தலைன்றது தேகத்துக்கு பிரதானம், சுண்டு விரல்ன்றது தேகத்தில் கடைசியில் இருக்குது. அந்த சுண்டு விரல் ஏதோ முள்ளு கொடுத்துட்டு இல்லை கல் இடிச்சு கொடுத்து. சுண்டு விரல் எங்கே இருக்குது? தேகத்துடைய கடைசியில் இருக்குது.
அது எங்கேயோ ஒரு கோடியில் இருக்கு. ஆனால் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது. ஏன்? வலி தாங்கலை அவனுக்கு, அழறான். கண்ணிலேருந்து தார சரியாக தண்ணி வருது. என்னையா பண்ணுறதுன்னு, ஆமாம் சுவாமி அடிபட்டுருது, அடிபட்டா அப்படி ஆயிடுது எனக்கு அப்படின்றான். அப்போ சூரியன் தன்னுடைய பிரகாசத்தின் மூலமாக சமஸ்த லோகங்களையும் பிரகாசிக்கச் செய்கிறான். அவன் ஒரு இடத்தில் இருந்தாலும் அவனுடைய ஒளியானது எங்கும் பரவுகிறது, அதனால் எல்லாம் பிரகாசிக்கிறது. அதுபோல ஆத்மா ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அவனுடைய அறிவாகிற ஒளி ஷரீரம் முழுவதும் வியாபித்து அதனை பிரகாசிக்கச் செய்கிறது. இந்த இடத்துல பிரகாசம்னா சரீரத்தில் ஃப்ளோரோசென்ட் மாதிரி அது மினுக்கு மினுக்குன்னு அது தெரியாது, லேசர் லைட்டு மாதிரி சரீரத்தில் லைட்டு போட்டிருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லை. ஷரீரம் இவனாலே நியமிக்கப்படுகிறது. கம்ப்ளீட்டாக ஹீ இஸ் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் நோயிங் த திங்ஸ் இன் த என்டையர் பாடின்னு அர்த்தம். ஒன்று கவனிச்சேடா, ஒன்று பார்த்தேடா, நீங்கள் நமக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா? யார் என்னை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க சுவாமி? நான் யார் தெரியுமா? எப்பேற்பட்ட ஞானம். கரெக்டு, ஞானம் இருக்கா? இருக்குது. இது வரலாம் நீ என்ன பண்ணியிருக்க? 4 PhD வாங்கியிருக்க, பெரிய ஞானம், பெரிய விஷயம். 4 PhD வாங்கியிருக்க, சரி. ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்க, ஓ ரொம்ப சந்தோஷம், நல்ல விஷயம். அப்டேட்டாக இன்றைக்கி உலகத்தில் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் உனக்கு தெரியறது, ஓஹோ நல்ல சமாச்சாரம். இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தோட ஒருத்தரை பார்த்ததே இல்லை. சரி, நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். முதல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தேகத்தில் சுண்டு வரல ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிபட்டுருது, அந்த அடிபட்ட உடனே உனக்கு கண்ணில் ஜலம் வருது, அது தேகத்தில் உடம்பு சரியில்லை ஏதோ மாதிரி விஷயம் பார்க்குற நீ, கரெக்டு தானே? அதுக்கு காரணம் என்ன? உன்னுடைய தர்மபூத ஞானம். உன்னுடைய தர்மபூத ஞானம் இது எல்லாத்தையும் கிரகிக்கிறதா இல்லையா? கர்மாவின் படி, நான் என்ன சொல்கிறேன், கர்மாவின் படி அவரவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய கர்மாவின் படியாக நம்முடைய தர்மபூத ஞானத்திற்கு சங்கோச்ச விகாசம் என்பது ஏற்படுகிறது. நீ பெரிய அறிவாளியாக இருக்கிறாய், நான் அறிவிலியாக இருக்கிறேன். நீ செய்த புண்ணிய கர்மாவின் பயனாக உன்னுடைய தர்மபூத ஞானம் நன்கு அலர்ந்து மலர்ந்து இருக்கிறது. அதனால் 1000 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறாய், 4 பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறாய், மகா மேதாவியாக திகழ்கிறாய். எனக்கு அந்த குவாலிட்டி இல்லை, இல்லை தானே? கரெக்டு. இப்போ எவ்வளவு பெரிய ஞான சாம்ராஜ்யம், அதாவது ஞானம் சுடர் அப்படின்னு உனக்கு சொல்லிட்டாலும், நீ அப்பேற்பட்ட ஞானமாக இருந்தாலும் உன் வயத்துக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு உனக்கு தெரியறதா? இப்போ ஜீவாத்மா தான் இந்த தேகம் முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஜீவாத்மா தான் தேகம் முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம சொல்கிறோமே. இன்றைக்கி நான் காலத்தில் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டேன், அது எனக்கு இன்டைஜஷன், அதனால் வயிற்றில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்தது. உடனே டாக்டர்கிட்ட போனேன். டாக்டர் அப்படி ஏதோ பார்த்தார், அப்புறம் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பெலாம் வச்சு பார்த்தார். அப்புறம் ஒரு என்ட்ராஸ்கோப்பி பண்ணணும்னு சொன்னார். என்ட்ராஸ்கோப்பி என்னது? வாய்க்குள்ளே ஒரு கேமரா உள்ளே விட்டு வயத்தில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து, வயத்தில் குடல்லாம் எப்படி இருக்குது, சரியாக இருக்கா, அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா, அதில் ஏதாவது வயறு சரியில்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, என்ட்ராஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்தா தானே உன் வயத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரிகிறது. உன்னுடைய ஆத்மா, நீ 4 பட்டம் வாங்கினவன், 1000 புத்தகங்கள் எழுதினவன், உன்னுடைய ஞானம் எங்கும் பரவி இருக்கிற, உன்னுடைய ஞானத்துக்கு பெரிய பெருமையை சொல்கிற அந்த நீ உனக்குள்ள என்ன நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன என்பதை அறிய முடிகிறதா? அதுக்கு ஒரு என்ட்ராஸ்கோப்பி தனியாக ஒரு மிஷின் தானே தேவை, தனியாக ஒரு கேமரா தானே தேவை, இல்லையா? அதே விஷயத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். தத்தத் கர்மாதீனமாகத்தான் தர்மபூத ஞானத்தினுடைய மலர்ச்சி, தத்தத் கர்மாதீனமாகத்தான் தர்மபூத ஞானம் விஷயங்களை அறியும். ஆனால் ஒன்று என்னது? இப்போ ஒரு சூரியன் பிரகாசிக்கிறான், மத்தியானம் மணி 2 ஆகிடுத்து, சூரியன் பிரகாசிச்சுருக்கான், எல்லா இடத்தையும் ஒளி இருக்குன்னா, இந்த 4 கதவை சாத்திரி அது உள்ள ஒளி இல்லை, லைட்டை போட்டால் தான் ஒளி. லைட் ஆன் பண்ணால், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் ஒளி, இல்லைனா ஒளி கிடையாது. அந்த மாதிரி இப்போ நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, புரிந்து கொள்வதற்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நாம் இப்போ புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னதுன்னா,
தேகத்தின் ஒரு இடத்தில் ஆத்மாவானவன் இருந்தால் கூட அவன் தேகம் முழுவதும் தர்மபூத ஞானத்தினாலே வியாபித்து கொண்டிருக்கிறான். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் என்னென்ன சொன்னார்? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, பற்பல காரணங்களை காண்பித்து இதை விவரணம் பண்ணினார். உடல் அறியப்படுகிறது, ஆத்மாவானது அறிகிறது. உடல் பல வஸ்துக்களுடைய பூத சங்காத்தம்ன்றதாக சொல்லி பல வஸ்துக்களுடைய கூட்டணியினால் உடலானது உண்டானது. ஆத்மா அப்படி இல்லை அப்படின்றதாக இதெல்லாம் கீழே சொன்னாரோ இல்லையோ, அதே விஷயத்தை தான் இந்த ஸ்லோகத்தினால் மறுபடியும் நிரூபணம் பண்ணி காண்பிக்கிறான் பரமாத்மா. இப்போ பிரகாசப்படுத்தப்படும் உலகத்தை காட்டிலும் அந்த பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணும் சூரியன்றவன் வேற. ஒத்துருக்கமோ இல்லையோ, லோகத்தில் சர்வசம்மதமாக இருக்குது. பிரகாசப்படுத்தப்படும் இந்த உலகத்தை காட்டிலும் பிரகாசிப்பிக்கிற சூரியனானவன் வேற. அதே போல ஆத்மாவானவன் தன்னுடைய ஞானமாகிற ஒளியினாலே ஷரீரத்தை பிரகாசிக்க செய்கிறான் என்று சொன்னோமேனால், அப்போ சூரியஸ்தானத்தில் ஆத்மாவும் அந்த ஒளியினுடைய ஸ்தானத்தில் தர்மபூத ஞானமும் இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்தானத்தில் தேகமும் இருக்கிறது. நாளைக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னவன் மறுநாள் என்னுடைய கை வலிக்கிறது, என்னுடைய கால் வலிக்கிறது, என்னுடைய ஸ்கூட்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுது, என்னுடைய கார் ரிப்பேர் ஆகிடுதுன்ற மாதிரி தனித்தனியாக தானே சொல்கிறோம். கரெக்டு தானே? அதை தனித்தனியாக தானே விவகாரம் பண்ணுறோம். இந்த தெளிவை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். யதா பிரகாஷயத் ஏகா கிருத்ஸ்ரம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்ரம் பிரகாஷயதி பாரத க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜயோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். ஒரு வழியாக சொல்லிட்டான் பரமாத்மா. புரிஞ்சுதா அர்ஜுனா? க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ விபாகம் இவ்வளோதான்டாப்பா. திருப்பி திருப்பி மாற்றி மாற்றி பல விதமாக உனக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், எப்படிலாம் ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னால் என்ன விதத்தில் உனக்கு புரியுமோ அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி நானும் பல விதமாக உனக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அத்தியாயத்தில் எத்தனையோ அபூர்வமான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இந்த அத்தியாயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ்? சில பேர் கேட்பாளோ இல்லையோ, சாமி இதெல்லாம் சொன்னால் என்ன பிரயோஜனம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா என்ன பிரயோஜனம் அப்படி கேட்பாளோ இல்லையோ. க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோ ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். சரி, இந்த 13வது அத்தியாயத்தை, பகவத்கீதையினுடைய 13வது அத்தியாயத்தை தெரிந்து கொள்வதனாலே எனக்கு உண்டாகக்கூடிய நன்மை என்ன என்று ஒருவன் கேட்கிறான். இதில் தெரிஞ்சுட்டா என்ன சுவாமி பெரிய பிரயோஜனம் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டானா, அதை பகவான் இந்த அத்தியாயத்துடைய கன்க்ளூஷனாக நமக்கு கொடுக்குறான். ஏவம்னா இதுவரையிலும் சொன்னப்பட்டதான ஸ்லோகங்கள் கிட்டத்தட்ட 34 ஸ்லோகங்கள் சொல்லிருக்கானோ, 34 ஸ்லோகங்கள் பரமாத்மா சொல்லிருக்கானோ இல்லையோ. ஏவம் இவ்வாறு, எனது க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞயோகோ அந்தரம்னு அர்த்தம் வேறுபாடு. க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞயோகோ தேகத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள். க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞம் அந்தரோ க்ஷேத்ரஜ்ஞயோகோ அந்தரம். இந்த மாதிரி தேகத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இது தேகத்துக்கு வித்தியாசம், இது ஆத்மாவுக்கு வித்தியாசம், இது எப்படி சொல்கிறது, அது அப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பூத பிரகிருதி மோக்ஷஞ்ச, பூத பிரகிருதி மோக்ஷம்னு அர்த்தம் உடல் எனப்படக்கூடிய, அதாவது தேகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிரகிருத்தியிலிருந்து நாம் எப்படி நம்மை விடுவித்துக் கொள்வது. ஏன்னா தேகத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கோம். உடம்பு தின்றார்னு 3 லட்சம் கோடி ஜென்மாக்கள் நான் இந்த தேகத்தையே அனுபவிச்சுருக்கேன். அத்தை தின்று அங்கேயே கிடக்கும். இந்த தேகத்திலேருந்து வெளியில் வரதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பே கிடையாமல் இருக்குது. இந்த தேகத்தை விட்டு நான் எப்போ வெளியேற போகிறேன்னு காத்துட்டுருக்கேன். இந்த தேகத்துக்கு இனி இந்த தேகத்தினுடைய சம்பந்தம் எனக்கு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக நான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிற முடியும். நாம் அப்படி இல்லாமல் நினைக்கிறோம். நிறைய பிரச்சனைகள். என்ன உபதேசங்கள் சொன்னாலும் கேட்டாலும் அல்டிமேட் கடைசியில் மறுபடியும் நாம் எதில் போய் உட்காருவோம் தெரியுமா? இந்த தேகத்தை ரட்சிக்கிறது தான் போய் உட்காரும். தேக சம்ரக்ஷணம்ன்றதாக இதில் தான் நமக்கு புத்தி செலுத்தப்படும். இதை தான் நாம் பெருசாக நினச்சிப்போம். க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோகோ அந்தரம். அப்போ க்ஷேத்திரத்துக்கும் க்ஷேத்ரஜனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு, வித்தியாசம். பூத பிரகிருதி மோக்ஷஞ்ச,
இந்த பூத பிரகிருதியான பஞ்சபூதங்களினால் உண்டாக்கப்பட்ட தேகம், அந்த தேகத்திலிருந்து பர்மனண்ட்டாக, இம்பர்மனண்ட் இல்லை. இப்போ தேகத்தை விட்டு வெளில போயிட்டான், சொர்க்கம் போகிறான், நரகம் போகிறான்னா, அட நீ வேற ஒன்று, இந்த தேகத்தை விட்டு தான் போனான், அங்கே போனால் அந்த தேகத்தை ஒரு அனுபவிப்பான். சொர்க்கத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒரு தேக சம்பந்தம் உண்டு, நரகத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒரு தேக சம்பந்தம் உண்டு. தேக சம்பந்தத்தால் தான் அவனுக்கு எல்லாம் ஏற்படுறது. அது எல்லாமே பாஞ்சபௌத்திகம் தான், அவனுக்கு கவலையப்படாத. பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்துக்கும் பாஞ்சபௌத்திகம் உண்டு. பிருத்திவி, அப்பு, தேஜ, காயு, வாயு, ஆகாசம், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயன்றதாக இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியும். பூத பிரகிருதி மோக்ஷஞ்ச ஞான சக்ஷுஷா ஏ விதுகு. அறிவு கண்ணால்னு அர்த்தம். அறிவாகிற கண்ணு, அறிவாகிற கண்ணாலே ஞான சக்ஷுஷா ஏ விதுகு. அந்த அறிவுன்றதான கண்ணினாலே எவர்கள் அறிகிறார்களோ தே பரம் யாந்தி. உத்கிருஷ்டமான, நீ என்ன பண்ணாலும் ஆத்மாவுக்கு ஈக்குவல் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது தெரியுமோ. நீ எவ்வளவு பெரிய பீக்கில் நீ இருந்தாலும் ஆத்மாவுக்கு ஈக்குவலான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கவே முடியாது. தேயாந்தி பராம் விதுகு. அவர்கள் உயர்ந்ததை அடைகிறார்கள், அந்த உயர்ந்ததை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். அப்போ க்ஷேத்திரம்ன்றதான உடல், க்ஷேத்திரஜன்றதான ஆத்மா, க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரஜன், க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரஜன், இந்த வித்தியாசம், இந்த வித்தியாசத்தை ஞான சக்ஷுஷா, சாதாரண கண்ணால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதான் சொன்னேன், இப்படி பார்த்தா உடம்புல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும், உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா, உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஆறுதுன்னு தெரியுமா. வயிற்றுக்குள்ளே போய் இதை கடப்படான்னு சத்தம் போடுறது, நான் என்னமோ சாப்பிட்டுட்டேன், சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டுட்டேன், அந்த வயிற்றில் என்ன, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த மை ஸ்டமக் அப்படின்னா. இப்போ வெளியில் பார்த்தா தெரியுது, ஓ இங்கே கை இருக்குது, இது கால் இருக்குது, இப்படி இருக்குது, ஒருத்தருக்கு அங்கே அடிபட்டிருக்கு, கையில் தெரியுது, காலில் தெரியுது சொல்லலாம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத எப்படி பார்க்கணும், அதுக்காக அந்த கேமராவை உள்ளே விட்டு தான் எடுக்கணும். ஆனால் ஆத்மான்றது, ஆத்மாவலோகனம்ன்றது, ஆத்ம தியானம்ன்றது, அதனால் சித்தி பெற்றவனே ஆனால் அவனுக்கு ஞான சக்ஷுஸ் உண்டாருது. அப்போ சரீரமாக பரிணமித்திருக்கக்கூடிய பிரகிருத்தியிலிருந்து அவன் விடுவதற்கு காரணமான அமானித்துவம், கர்வம் இல்லாமல் இருக்கணும். தாம்பீகம் இல்லாமல் இருக்கணும். பிறத்தியார ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது. பொறுமை பொறுமை பொறுமைன்னு பொறுமையில் உட்காந்துட்டு இருக்கணும். பொறுமை கூடாது. இன்னொருத்தருடைய மேன்மையை கண்டு பொறுமை கூடாது. இன்னொருத்தர் ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்கா, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கா, அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தானே பொறுமை இருக்கக்கூடாது. பொறுமை இருக்க வேண்டும். இப்படி யார் தெரிஞ்சின்றிருக்காளோ அவன்தான் பரிசுத்தமானதொரு ஆத்மாவை அவன் அடைவான். பரிசுத்தமானதொரு ஆத்மாவை அடைகிறவான். இங்கே காண்பிக்கிறார், க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோஹோ பூத பிரகிருதி மோக்ஷம். இந்த குணங்களை தெரிஞ்சுன்றதான் சுவாமி தேகத்தை காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டதுன்றதை உணர்ந்து நம்மளால் செயல்பட முடியும். குணங்கள் இல்லாமல் வெறும காலக்ஷேபம் கேட்டே இருந்தால் போகாது. நான் தொடர்ந்து பகவத்கீதையை விடாமல் கேட்டுருக்கேன், பகவத்கீதையை விடாமல் கேட்டுருக்கேன், பகவத்கீதையை விடாமல் கேட்டுருக்கேன்னு சொல்லிக்கிறதுல ஒரு பெருமை இல்லை, ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, கிடையாது. குணங்களை வளர்த்துண்டியா, மேலே உன்னை டெவலப் பண்ணிட்டியா, மேலே நீ உன்னுடையதான அந்த தேக சம்பந்தப்பட்ட தேகத்தில் ஆசை வைத்திருக்கக்கூடிய மேற்கொண்டு அந்த தேகத்தையே வளர்ப்பதில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் விடுத்து ஜஸ்ட் லீவ் இட். என்ன நடந்தாலும், எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும், எப்படி இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா? அப்படியே வராது, எகிற மாட்டோம். அதனால தான் சுவாமி தேசியம் என்ன பண்ணுறாரு, சங்கல்ப சூரியோதயம்ன்ற நாடகத்தில் 5ஆவது ரங்கத்தில் டம்பகா தர்பகான்னு 2 கேரக்டரை உள்ளே கொண்டுறார். டம்பம்ன்றது டாம்பிகம், பிரத்தியார், மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து வியப்படைய வேண்டும் என்பதற்காகவே பண்ணக்கூடிய காரியங்கள். ஒன்று கூட ஆத்மார்த்தமான காரியமே கிடையாது. நான் தான் சொன்னேனே உங்களுக்கு, ஜம்பம்னு ஒரு டியூப்லைட்டு வாங்கித்தரேன். பக்கத்தில் ஒரு கோவில், ஒரு அனுமார் சந்தை இருக்குது. அந்த அனுமார் சந்தையில் இருக்கிறவர் என்ன சொன்னேன், சுவாமி வெளிச்சமே போடல,
நீங்கள் ஒரு டியூப் லைட் வாங்கி கொடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் நான் வாங்கி தரேன். ஆனால் வாங்கி தந்தால் என்ன பண்ண தெரியுமோ, பப்ளிசிட்டி பிரியன் நான். அந்த டியூப் லைட்லேயே பேர் எழுதுகிறேன். அதில் பட்டியலில் பேர் எழுதினா கூட ஒரு லாஜிக் உண்டு. உபயம், முகுந்தகிரி, மங்கீபுரம், வாசஸ்பதி, அனந்த பத்மநாபாச்சாரியார் அப்படின்னு டியூப்லைட்டில் நான் வாங்கி கொடுத்தது இது டியூப்லைட்டு பேர் இவ்வளோ பெருசு. இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி வழி இல்லை. முன்னாடிலாம் அந்த கிளாஸ் டியூப்லைட் இருக்குல்ல, அதுலேயே எழுதி வைப்பா தெரியுமா? அப்புறம் எப்படி வெளிச்சம் வரும்? வாங்கி கொடுத்தது ஒரு டியூப்லைட்டு, டாம்பிகத்துக்கோசரம், ஜம்பத்துக்கோசரம், விளம்பரம், தான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன், தான் பெரிய ஃபிலாந்தரபிஸ்ட் அப்படின்னு காமிச்சிக்கிறதுக்கோசரம் அதில் எழுதினா டாம்பிகம் கூடாது. அடுத்தது தர்ப்பம், அதான் அமானித்துவம், அதம்பித்துவம். அமானித்துவம்ன்றது ஓவர் ப்ரைடு. என்ன மாதிரி யார் இருக்கா, அவனுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும், அவனுக்கு ரொம்ப விஷயம் தெரியுமா, எனக்கெல்லாம் அவனை பற்றி தெரியாதா, நான் பார்த்த பையன் தெரியுமா இல்லையா, இங்கேதான் அப்படிலாம் சுற்றிந்தான். அந்த மாதிரி மூஞ்செல்லாம் சுழிச்சுண்டா அவள் நம்மளை வெறுப்பேற்றத்துக்கோசரம் சில பேச்சுக்கள்லாம் பேசச்சு. அவள் பாருங்களேன், அந்த மகாமோகனுடைய மொத்த உருவமாக நமக்கு காட்சி அளிப்பான். ஏன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக தேசிகன் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தெரியுமா? பிறருடைய மேன்மையை தூஷிப்பதுன்றதான் வேலை. அவளுக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது. கிரியேட்டிவிட்டினா அவகிட்ட இருக்கிற ஒரே கிரியேட்டிவ் கான்செப்ட் எது இல்லையோ, மற்றவன் ஒழுங்காக நல்ல காரியம் பண்ணினான்னா அதை தூஷிக்கிறது தான் அவளுடைய கிரியேட்டிவிட்டி. அதை ஒரு நாளாவது தான் பாசிட்டிவாக யோசிச்சு தாங்க ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி காமிச்சிருப்பாளோ ஜென்மத்துக்கு நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா கட்சியில் இவன் இன்னொருத்தர் தான் பேசிட்டு இருப்பான். அமானித்துவம் அது சூப்பர் குணம் சுவாமி. இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். டாம்பிகத்துக்கோசரம் அகங்கார பிரயுக்தமாக நம்மளுக்கு பப்ளிசிட்டி காமிக்கிறதுக்கோசரம் பண்ணுற காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது. பிறரிடத்தில் எவ்வளவோ குணங்கள் இருக்கும், அதை தூஷிப்பதற்காகவே நாம் உட்காந்துருப்போம். யார் என்ன தப்பு பண்ணுவான்றதுக்கோசரமே சில பேர் ஃபேஸ்புக்கை திறந்து வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பான். ஐயோ பாவம், அவள் ஏதோ பண்ணியிருப்பா, அட பண்ணியிருப்பா, ஏன்னா சுவாமி மனுஷ சுபாவம் தானே, ஏதாவது ஒரு தவறுகள் நடக்கிறது சகஜம் தானே. ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் கடந்து போயிடும், அது வந்து பெரிய தப்பாது. இன்றைக்கி கரெக்டாக அதை பிடிப்பான், அதை ரிப்பீட் போடுவாள். அதுக்கு எடிட்டிங் டூல்ஸ்லாம் வந்துருந்தா டக்குன்னு எடுத்து போட்டு பற்றியா இவா தப்பு பண்ணுறாப்பா, இவா நேற்று அதை பண்ணாலே, முந்தா நேற்று அதை பண்ணாலே, இவாளுக்கே நம்மளுக்கே மறந்து போயிடும் 10 வருஷம் முன்னாடி அதை பண்ணியிருந்தாளே அப்படின்னு. இந்த வீடியோவை தான் தேடி இருந்தேன், அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பார், இவா எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கான். என்ன வெட்டி வேலை இது? இதுதான் கர்வம், அமானி, மானி. பிறருடைய மேன்மை கண்டு பொறாமை மட்டும் இல்லை, உண்மையிலேயே பிறரிடத்துல நல்ல விசேஷங்கள் இருந்தாலும் அதை ஒரு நாள் கூட வாய் விட்டு பாராட்டாமல் அதை நிந்தனை செய்வதிலேயே திருட பிரதிஜையோடு இருக்காளோ இல்லையோ, இவெல்லாம் எத்தனை லட்சம் பிறவி எடுத்தாலும் அவளுக்கு ஆத்ம குண சித்தின்றது ஏற்படாதுன்ட்டான் பரமாத்மா. நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதை பற்றி நாம் அவளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா நமக்கு ஆத்ம குணம் இருக்கா இல்லையானதே நமக்கு தெரியாது. நாம் இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், இன்னொருத்தருக்கு இருக்கா இல்லையா, இல்லை அவளுக்கு வந்துட்டு நமக்கு தேவையில்லையா, வரலன்னா நமக்கு தேவையில்லையா. ஆனால் பகவான் சொல்லிட்டான் இதை, க்ஷேத்ரஜ்ஞயோஹோ ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா. அது யார் புரிஞ்சுக்கிறாளோ பாரு, ஞான சக்ஷுஸ் இருக்கணும். பூத பிரகிருதி மோட்சம் செய்ய விதுகு யாந்தி தே பரமால பூத அப்போதான் அவள் உயர்ந்த கத்தியை, உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள்னு அர்த்தம். அந்த ஆத்மாலாபத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று இந்த அத்தியாயத்தை பூர்த்தி செய்கிறான். யதா பிரகாஷயத்யேகா கிருத்ஸ்ரம் லோகமிமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்ரம் பிரகாஷயதி பாரத க்ஷேத்ரஜ்ஞயோஹோ ஏவம் அந்தரம் ஞானசக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுஹு யாந்தி தே பரம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीकृष्णाय वासुदेवाय परब्रह्मणे नमः. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. श्रीमते भगवते भाष्यकाराय नमः. இப்பொழுது அடியன் சொல்றது எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. யதா பிரகாஷயத்யேகः யதா பிரகாஷயத்யேகः கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத பிரகாஷயதி பாரத
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नम् लोकमिमम् रविः क्षेत्रम् क्षेत्री तथा कृत्स्नम् प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் அநேக விதமான மகான்கள் அவதரித்து நமக்கு நல்வழி காட்டியுள்ளார்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்மளுடைய பகவத்பாதாச்சாரியால். அவர் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகா அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் ஒரு கேள்வி ஒரு பதில், ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் அப்படின்னு வரும். அந்த கிரந்தத்தில் கிம் ஸ்மர்த்தவ்யம் புருஷைஹி, மனிதர்களால் எது ஸ்மரிக்க வேண்டியது அப்படின்னு கேட்குறார். ஹரிநாம சதா ந யாவனி பாஷா அப்படின்னு அவரே பதில் சொல்கிறார். ஹரிநாமத்தை எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும், பாக்கி இருக்கிற பேச்சுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதையே தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா சகிருதே உச்சாரிதம் ஏன ஹரிரித்யக்ஷரத்வயம் பத்த பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கமனம் பிரதி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது. சகிருதுச்சாரிதம் ஏன ஒரே ஒரு தொன் சொன்னால் போதுங்கிறார். ஹரிஹி ஹரி 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா? அக்ஷரத்வயம் 2 அக்ஷரம். அது சொன்னால் இவன் மோட்ச சாதனத்துக்கு அந்த பிரயாணத்திற்கு இவன் ரெடி ஆயிடுறான். பகவான் அவனுடைய மோட்சத்தையே கொடுக்கறதுக்கு, அவனுடைய திருவடியை கொடுக்கறதுக்கு சித்தமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சாஸ்திரம். அப்பேற்பட்ட பகவன் நாமோச்சாரணம் இப்பொழுது நடக்க போகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம், அதை கேட்டு மகிழ்வோம். ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇಣು, ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇಣು, ತನು ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇಣು, ತನು ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇಣು, ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇಣು ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ, ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇಣು ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ,
ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾದಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ 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 ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் செய்த பாராயணத்தில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।